لاہور میں موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کا شرمناک واقعہ، درندوں کی شناخت ہو گئی، ابھی پکڑے نہیں جا سکے۔ ملزموں کی عابد علی اور وقار الحسن شاہ کے ناموں سے شناخت ہوئی، مرکزی ملزم عابد علی کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا۔ پولیس نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دیں، مختلف مقامات پر چھاپے۔ زیادتی کے ملزمان کی گرفتاری میں حکومت کی مدد کریں، شہری 15 پر اطلاع دیں، نام صیغہ اعراض میں رکھا جائے گا۔ دونوں ملزمان کی گرفتاری میں مدد دینے والے کو 25 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پریس کانفرنس، کہا ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت سزا دلوائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی پیش رفت سے آگاہ کر دیا۔ خاتون سے اجتماعی زیادتی کے ملزموں کو موبائل فون کی لوکیشن سے ٹریس کیا۔ آئی جی پنجاب پولیس انعام غنی کہتے ہیں کہ ملزم عابد علی کا شناختی کارڈ بھی حاصل کر لیا۔ شیخ پورہ کے علاقے کلا ستار شاہ میں چھاپا مارا تو ملزم عابد اور بیوی پولیس کو دیکھ کر فرار ہو گئے۔ ملزموں کو چھاپے کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا۔ ملزم وقار الحسن کے گھر چھاپا مارا تو وہ بھی فرار ہو چکا تھا۔ خاتون سے اجتماعی زیادتی کے دونوں ملزم ریکارڈ یافتہ ہیں۔ مرکزی ملزم عابد علی فورٹ عباس، دوسرا ملزم وقار الحسن شاہ شیخ پورہ کا رہائشی۔ عابد علی 2013 میں دوران ڈکیتی ماں بیٹی سے بھی زیادتی کر چکا۔ ذرائع کے مطابق عابد علی اور وقار الحسن شاہ دوست ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں۔ عابد کے خلاف پہلے سے 8 مقدمات درج ہیں۔ وقار الحسن 14 روز قبل ضمانت پر رہا ہوا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر سفر کرنے والے ہیلپ لائن 1124 سے رابطہ کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر موٹر وے پولیس کی تعیناتی تک پنجاب پولیس کی تعیناتی کا فیصلہ۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اور ایلیٹ فورس کے اہلکار فرائض انجام دیں گے۔ لاہور میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان اور کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرے۔ مظاہرین کا ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ کراچی میں مظاہرین نے مروا کیس میں بھی انصاف کی فراہمی پر زور دیا۔ ادھر واقعے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی۔ لاہور موٹر وے کے دردناک واقعے پر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے گہرے رنج و غم کا اظہار۔ ایسٹ لندن میں افسوسناک سانحے پر مذمتی اجلاس۔ انسانی حقوق کے رہنما انصار برنی کی جانب سے واقعے کی سخت مذمت۔ ارکان پارلیمنٹ سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کرنے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں پاکستانی نیاد امریکی کمیونٹی کے زیر اہتمام 9/11 کی منفرد تقریب، پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ شاندار خدمات پر پاکستانی امریکن کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لیزر لائٹس شرکاء کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں کاتالونیا کے قومی دن کے موقع پر بڑی تقریب نہ ہو سکی۔ اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے قومی ہیروز کی یادگار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ ماسکو میں پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے چیئرمین میاں طارق جاوید کا مطالبہ۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے کے خاتمے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کی اپیل۔ سعودی عرب میں استاد نے فروغ علم سے محبت کی نئی مثال قائم کر دی۔ اسپتال میں ڈائلسس کے دوران خالد آکاش طلباء کو آن لائن قرات سکھاتے رہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ٹورنٹو کی معروف کاروباری شخصیت وکاس گوندل پاکستان اوورسیز فورم کینیڈا کے صدر منتخب۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے وکاس گوندل کو ذمہ داری ملنے پر مبارکباد۔
کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول جاری، شرکاء نے گاڑیوں میں بیٹھ کر بڑی سکرین پر فلموں کا لطف اٹھایا۔ کراچی میں تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت ریلی، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، مفتی منیب الرحمان، علامہ کوکب نورانی، سربت اعجاز قادری، مفتی جان محمد نعیمی، حاجی حنیف طیب، شاہ تراب الحق سمیت علماء کرام بھی شریک ہوئے۔ مقررین نے کہا کہ مقدس شخصیات کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ قطر میں افغان حکومت اور طالبان میں تاریخی امن مذاکرات شروع، پاکستان، امریکہ، چین اور دیگر ممالک کے نمائندے بھی شریک۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا، افغان امن عمل میں مصالحانہ کردار خلوص نیت سے ادا کیا اور کرتے رہیں گے۔ دنیا افغان مہاجرین کی واپسی کا پہلو بھی مد نظر رکھے۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین کے بھی اسرائیل سے تعلقات بحال، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بحرین اسرائیل تعلقات کو تاریخی بریک تھرو قرار دے دیا۔ بولے مشرق وسطی بدل رہا ہے، بہت سے عرب ملک امن عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، فلسطینی وہ قبول کریں جو ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ہمارے شہداء ہمارے ہیرو، 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی نشان حیدر کا 55واں یوم شہادت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دھرتی کے بہادر بیٹے کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عزیز بھٹی شہید کے گاؤں لادیاں ضلع گجرات میں خصوصی تقریب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ اور امریکی شہر لاس اینجلس میں نئے اسٹیڈیم کا افتتاح، $4 ارب کی لاگت سے تیار اسٹیڈیم کے افتتاح کے لیے ورچوئل تقریب ہوئی۔ اسٹیڈیم میں مختلف کھیلوں کے لیے مزید توسیع ہو گئی، 1 لاکھ افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ ناظرین، گنجر پورہ زیادتی کیس، درندوں کی شناخت ہو گئی۔ درندوں کے تعاقب میں سم اور ڈی این اے کا اہم کردار رہا ہے۔ ابتدائی ڈیٹا کہاں سے حاصل کیا گیا؟ عابد علی کو اس کے ڈی این اے نے کیسے پکڑوایا؟ مجرم کا ڈی این اے برسوں اس کا تعاقب کرتا رہا۔ عابد علی کی شناخت برسوں پرانے ڈی این اے سے ہوئی ہے۔ عابد علی کی پرانی سم پولیس کو دوسرے ملزم تک لے گئی۔ عابد علی کیسے بھاگ نکلا؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ گجر پورہ زیادتی کیس، درندوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ درندوں کے تعاقب میں سم اور ڈی این اے کا اہم کردار رہا۔ ابتدائی ڈیٹا کہاں سے حاصل کیا گیا؟ عابد علی کو اس کے ڈی این اے نے کیسے پکڑوایا؟ جرم کا ڈی این اے برسوں بعد بھی عابد کا تعاقب کرتا رہا۔ عابد علی کی شناخت برسوں پرانے ڈی این اے سے ہوئی۔ عابد علی کی پرانی سم پولیس کو دوسرے ملزم تک لے گئی۔ عابد علی کیسے بھاگ نکلا؟ ان سب کے جوابات ملیں گے آپ کو اسی رپورٹ میں۔ ہم نے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سسٹر ایجنسیز، ان سے بھی مدد لی۔ ہم نے جیو فینسنگ کرائی اس پورے ایریا کی۔ نادرا کا ریکارڈ ہم نے لیا، ان کا ڈیٹا لیا، الیکشن کمیشن کا جتنا ریکارڈ ہے وہ ہم نے لیا، اور ہم نے جو موقع سے فنگر پرنٹس ہمیں ملے وہ ہم نے وہاں سے اٹھائے۔ ساتھ ہی جو باقی پی ایف ایس اے کے لیے جو ہمیں ڈی این اے ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے جو میٹیریل چاہیے تھا وہ ہم نے اٹھایا۔ الٹیمیٹلی کل رات ہمیں کوئی 12 بجے کے قریب یہ کنفرم ہوا سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک لڑکا ہے عابد علی نام کا، جو کہ رہنے والا ہے بہاول نگر کا، فورٹ عباس کا، اور یہ اس کی طرف یہ ساری چیزیں جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف اتنی انفارمیشن تھی کہ جی ایک مائنر تھا جو کسی مقدمے میں جس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ میچ کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی شناختی کارڈ تھا، نہ کوئی نمبر تھا، نہ کوئی فیملی کی ڈیٹیلز۔
اور لیکن وہ راتوں رات ہم نے ساری ڈیٹیلز اور ساری انفارمیشن وہاں سے ہم نے لے لی. جو اس لڑکے کے پاس ٹیلی فونز تھے وہ ہم نے چیک کرنے شروع کیے تو پتہ چلا کہ اس کے پاس اپنے نام پہ کوئی 4 ٹیلی فون سمیں تھیں جو کہ وہ مختلف اوقات میں بند کر چکا تھا. ہم الٹیمیٹلی ایک اور نمبر تک پہنچے جو کہ اس کے استعمال میں تھا, اس کے نام پہ نہیں تھا. اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے جس پہ ہمیں ایٹ لیسٹ 95-96% ہمیں کنفرمڈ ہیں کہ جس کا یہ ساتھی تھا, بیکاز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے. یہاں پہ جب ہم نے چیک کیا تو وہ ایکچولی لاہور میں نہیں تھا, وہ ایک گاؤں ہے قلعہ ستار شاہ, ڈسٹرکٹ شیخوپورہ تھانہ فیکٹری ایریا کا ہے. ہم ایون پرائیویٹ سویلین گاڑیوں میں اور پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے, وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں, اور وہ دونوں ہمیں نہیں لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا, اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی. دوسرا ملزم اس کا نام وقار الحسن ہے اور جو علی ٹاؤن کا رہنے والا ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا, اس کے یہاں پہ ہم نے ریڈ کیا, بٹ چونکہ بات ظاہری باتیں نکل چکی تھی تو وہ بھی وہاں سے فرار ہو چکا تھا. ناظرین, لاہور میں موٹر وے زیادتی کیس میں بڑا بریک تھرو. ملزمان کی شناخت ہو گئی مگر ابھی تک گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ بہت جلد ملزمان گرفت میں ہوں گے. متعلقہ خاتون سے بھی رابطہ ہو گیا ہے. آج کے دو یہ جو کلپریٹس ہیں عابد علی سن آف اکبر علی, اس کے اوپر بھی 7 کرمنل کیسز رجسٹرڈ ہیں. 2013 سے 17 تک 2 گینگ ریپ کیسز بھی اس کے اوپر رجسٹرڈ ہیں. اور دوسرا جو وقار الحسن ہے اس کے اوپر بھی رابری کے 2 کیسز رجسٹر ہیں. پنجاب پولیس نے موٹر وے زیادتی کیس کے ملزمان ڈھونڈ نکالے. خاتون کے ڈی این اے کے ساتھ ریکارڈ یافتہ مجرم عابد علی کا ڈی این اے میچ کر گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ملزمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. میں نے پنجاب پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ ایسے اندوناک واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. میری کچھ دیر قبل متاثرہ خاتون سے بھی رابطہ ہوا اور ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا زیادتی کے ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے گی. میں نے اور میری ٹیم نے اپنی پوری بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دن رات محنت کر کے سائنٹیفک طریقے سے اس تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے. میں ذاتی طور پر اس مرحلے میں اس کیس کی نگرانی کرتا رہا اور تحقیقات کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات دی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے اور انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی رابطہ کیا اور انہیں لاہور میں موٹر وے پر زیادتی کیس کی پیش رفت پر بریفنگ دی. موٹر وے پر خاتون کو درندگی کا نشانہ بنانے والوں کی شناخت ہو گئی. اب شہریوں کو مظلوم خاتون کا ساتھ دینا ہوگا. ملزمان کی نشاندہی کریں تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. 72 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اس دلخراش واقعہ کے اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہ ہیں وہ درندے جنہوں نے مظلوم اور نہتی خاتون کو نشانہ بنایا. مظلوم کی آہیں اور بچوں کی سسکیاں رنگ لے آئیں. شیطانیت کے پیروکاروں کی شناخت ہو گئی اور نظر آ رہا ہے کہ ان درندوں کا بھیانک انجام بھی بہت قریب ہے. خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے درندوں کی شناخت کا مرحلہ مکمل ہو گیا. اب باری ہے ملزمان کی تلاش کی. پوری قوم اس مہم میں پولیس اور انتظامیہ کا ساتھ دے. آئی جی پنجاب نے بھی اطلاع دینے کی اپیل کر دی. ریکویسٹ ہے کہ عوام سے کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کریں. ہم اس مین ہنٹ پہ ہیں. جہاں پر بھی اس کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پہ 15 پہ اطلاع کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ملزمان کے بارے میں اطلاع دینے والوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور انہیں انعام بھی دیں گے. جن ملزمان کی شناخت ہوئی ان کی گرفتاری میں مدد دینے والے افراد کے لیے 25-25 لاکھ روپے
इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी इसी एराज में रखा जाएगा। शैतानियत के पैरोकारों की तलाश की कौमी मुहिम में पूरी कौम साथ देगी तो मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना दिनों नहीं बल्कि घंटों की बात है। लाहौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के दोनों मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी है। एक मुल्जिम आबिद अली बहावल नगर का रिहायशी और आदी मुजरिम है, जबकि दूसरा उसका दोस्त है। दोनों एक ही साथ रहते हैं। मोटरवे पर खातून के साथ दरिंदगी करने वालों की शनाख्त हो गई। एक मुल्जिम आबिद अली बहावल नगर का रिहायशी और आदी मुजरिम है। मुल्जिम आबिद 2013 में दौरान डकैती माँ बेटी से इज्तमाई ज्यादती के वाक़े में भी मुलव्वस था। ताहम मुल्जिमान ने डरा धमकाकर मुतासिरा खातून को केस वापस लेने पर मजबूर कर दिया। गुजरपुरा ज्यादती केस के DNA मैच किए गए। खातून का सैंपल आबिद अली से मैच कर गया। मुल्जिम के वालिदैन 1 साल कबल बहावल नगर छोड़कर छांगा मांगा मुंतकिल हुए, जबकि मुल्जिम शेखुपुरा रोड पर कला सितार शाह में रिहाइश पजीर था। मुल्जिम आबिद अली के वालिद अकबर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आबिद 2 रोज कबल शाम 6 बजे छांगा मांगा आया था। मुल्जिम शादीशुदा और एक बेटी का बाप है। वालिद ने कहा कि अगर आबिद वाकई में मुलव्वस है तो बेशक गोली मार दी जाए। आबिद अली के साथ दूसरे मुल्जिम का नाम वकारुल हसन शाह है, जिसका ताल्लुक छांगा मांगा से है। दोनों मुल्जिम एक साथ रहते हैं। मजीद खबरें भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। ईस्ट लंदन में मोटरवे सानहे पर एक मसम्मती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें इंसानी हुकूक के रहनुमा अंसार बरनी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मोटरवे पर जिस तरह एक खातून को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके तसव्वुर से ही इंसानी रूह कांप उठती है। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में लाहौर के करीब मोटरवे पर होने वाले दिलखराश वाक़े के खिलाफ एक मुज़म्मती इजलास ईस्ट लंदन में मुनक्कद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इजलास की सदारत इंसानी हकूक़ के रहनुमा और इंसार बरनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन इंसार बरनी ने की। उनका कहना था कि एक इस्लामी मुल्क में होने वाले इस किस्म के वाक़यात को देख कर इंसानी रूह कांप उठती है। एक लड़की को, एक माँ को उनके मासूम बच्चों के सामने जिस तरीके से उसको बेदर्दी से रेप किया गया है कि रूह कांप उठती है कि ये मेरा वतन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी सरजमीन है, ये मेरी धरती है और मेरे धरती पे मेरी माँ की जमीन पे क्या हो रहा है। और ये जो जोश, ये वलवला और ये जो दुख और ये अफसोस मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज में महसूस कर रहा हूँ, इसकी आवाज को पाकिस्तान पहुंचना चाहिए। अंसार बरनी का मजीद कहना था कि किस तरह एक माँ को अपने बच्चों के सामने रेप किया गया। वो औरत सांस तो ले रही है लेकिन उसकी रूह मर चुकी है। इस वाक़े के बाद जिस तरह पुलिस के आला अफसरान का बयान आया वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। CCPO लाहौर का बयान इंतहाई तकलीफ दे है, इंतहाई तकलीफ दे है। उन्होंने जिस कॉन्टेस्ट में भी कहा हो, लेकिन वो एक बहुत तकलीफ दे हमारे। क्या उन्होंने अपनी बहन, बेटी, माँ नहीं समझा किसी को? क्या पाकिस्तान की औरतें अब इस नहज पे आ चुकी हैं कि वो रात को सफर भी ना कर सकें? इंसार बरनी का मजीद कहना था कि तमाम सियासी पार्टियों को इस वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि तमाम इख्तलाफात भुलाकर ऐसी कानून साजी करनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों। अगर हमारी माएँ, बहनें और बेटियां महफूज नहीं तो फिर इन सारे बयानात का और इस असेंबली का और इस जमहूरियत की मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो जितने असेंबलियों में लोग बैठे हैं उनसे सवाल किया जाए कि बयानात देने के अलावा उन्होंने किया क्या है। उनसे पूछा जाए कि उन्होंने इस खातून के लिए, ये एक खातून नहीं है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मुल्क और कौम की बेटी है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो आप ये सोचें कि ये आपके घर में हादसा हुआ है, और जब आपके घर में ये हादसा हुआ है तो आपकी क्या राय होनी चाहिए, आपका क्या अमल होना चाहिए। आए हम सब मिलके अपने MNAs को, सेनेटर्स को, हुक्मरानों को, अपोजिशन के रहनुमाओं को कि ये सियासत का वक्त नहीं है,
ये वक्त है मुत्तहिद होने का, ये वक्त है मुल्क दुश्मनों से मुल्क को महफूज करने का। इजलास में माहिर कानूनदान आमिर मंजूर, चेयरमैन इंटरनेशनल मुस्लिम प्रोफेशनल काउंसिल अमजद सैयद, डॉक्टर खालिद, सलीम जवेद भट्ट और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की और इस वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन, UK। कोरोना वायरस के दौरान इंग्लैंड के अस्पतालों में मामूल के ऑपरेशंस बुरी तरह मुतासिर, मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा अफराद वेटिंग लिस्ट पर मौजूद होने के बावजूद इलाज से महरूम हैं। 2007 के बाद ये बुलंद तरीन सतह है। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में NHS के डेटा के मुताबिक तकरीबन 83,000 अफराद 2019 से ऑपरेशन के मुंतज़िर हैं। रवां साल जुलाई में घुटने और कूल्हे की तब्दीली के 1,40,000 ऑपरेशन किए गए, जो अप्रैल से 41,000 ज़ायद थे। ये तादाद गुज़श्ता साल के इसी महीने की तादाद के निस्फ से भी कम है। अगस्त में एक्सीडेंट और एमरजेंसी की तादाद 17 लाख थी। नेशनल हेल्थ सर्विस के मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर स्टेफन प्रोइस ने कहा कि सर्विसेज में तोसी की कामयाबी का इन्हिसार कोरोना वायरस को कंट्रोल में रखने पर है। मार्च में NHS के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ऐलान किया था कि वो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुतवक्का इजाफे की वजह से गुंजाइश पैदा करने के लिए मामूल का तमाम काम कर रहे हैं। कुछ कैंसर सर्विसेज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, लेकिन कुछ खिदमात को ख़त्म कर दिया गया था। उनका मजीद कहना था कि इजाफी सफाई सुथराई और हिफाजती सामान में मुसलसल तब्दीली लाने का मतलब ये है कि मरीजों को माजी के मुकाबले में देखने और इलाज करने में ज्यादा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा, चंद माह पहले जो पेशगोई की गई थी हम उससे कहीं बेहतर पोजीशन में हैं, लेकिन रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के प्रोफेसर नील मोर्टेंसन ने कहा कि मरीजों को जिस तेजी से देखा जा रहा था वो मायूस कुन था। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि बहुत से लोगों को इलाज के लिए मौसम बहार तक इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग अपनी हालत की वजह से काम पर वापस नहीं आ सकते, उनके लिए न सिर्फ ये सेहत का मसला है बल्कि मुआशी मसला भी है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ईस्ट लंदन में भी कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आना शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा केसेस रेड ब्रिज काउंसिल में रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा न्यूहिम काउंसिल में भी नए केसेस सामने आ रहे हैं। अल्फ्रेड साउथ से MP सेम टेरी ने अपनी लोकल कम्युनिटी से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के दौरान हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, और उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। My name's Sam Terry, Member of Parliament for Ilford South. We're here at my office on Mild Main Road. Behind us we've got the COVID testing centre, one of the main testing centres here in Redbridge. But I've got a really important message for the residents of Ilford South today. Over the past few days we've seen a significant rise in positive tests for COVID. And there's a real danger. If we don't act now as a community, we could be in a situation where the government and the local authorities are forced to bring in a form of local lockdown. We know how difficult it's been for families, for businesses and for local community in the lockdown that we've had over the past few months. And obviously we're glad to be out of that and doing our best to get back to some degree of normal life. But I need your help. The community needs your help. We've got to take some responsibility and actually follow the guidelines. The guidelines are saying that you should be clear in staying 2 metres socially distancing. You should minimise your contact with other groups and other households. And if you feel ill, if you have a temperature, you and your family need to be at home self-isolating until you've had a negative test result. And you can come and get a test. You can come here to Mild Main Road to get a test at the Redbridge Centre. There are a number of other centres across the borough as well. Because it's not just here in Ilford, in Newham and Barking and Dagenham, our neighbouring boroughs, the number of infections has also been going up. Over the next few weeks we are going to be much more proactive in going out to local businesses and making sure they are actually following COVID guidelines. There's going to be a local business assurance scheme that the council is going to be running that is going to give a special assurance to businesses that have passed certain tests to allow them to continue working in a safe and decent way in terms of protecting people from COVID. But my key message to you today as the people of Ilford South is please listen to the guidelines about social distancing. Remember to wash your hands as often as possible. If you don't, have hand gel, and then wear a mask. Don't just wear your mask on public transport as I did on the tube this morning coming back from Westminster. Wear your mask when you're out and about as well. Wear your mask when you're at home but you're meeting any guests that have come to visit you. Wear your mask when you're visiting anyone else, because we are at a danger point. And if we don't act now, we could face a local lockdown here in Ilford. So my plea to you is
be cautious, be ultra cautious, because that cautiousness is going to pay off. You'll save the lives of your friends and families and loved ones by acting now. पाकिस्तानी ने याद अमरीकी कम्युनिटी के ज़ेरे एहतमाम 9/11 की मुनफरिद और तारीखी तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें लेज़र लाइट्स खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गई। खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी न्यूयॉर्क के ज़ेरे एहतमाम कोनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन पर सानिया 9/11 की 19वीं बरसी मुनफरिद अंदाज में मनाई गई। बरसी के एहतमाम में कम्युनिटी की 4 अहम तंजीमों पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी, ब्रुकलिन एमर्ज, पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी और मुस्लिम ऑफिसर्स सोसाइटी ने अहम किरदार अदा किया। आज यहाँ कोनी आइलैंड एवेन्यू के ऊपर हम लोगों ने 9/11 की 19वीं बरसी पर उन लोगों को अप्रिशिएट किया जिन्होंने 9/11 से लेकर कोविड-19 तक इतनी सेक्रीफाइसेस दी, और ये सारे वो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो डिपार्टमेंट से रिकगनाइज नहीं हुए, लेकिन हमने कम्युनिटी ने ये महसूस किया और ये समझा कि बेहतर है कि हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि हमारे जो पाकिस्तानी अमेरिकन हीरोज़ हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स नेवी में हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट या फायर डिपार्टमेंट में हैं, आज उनको रिकगनाइज किया गया। ये एक पहला इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट कोनी आइलैंड के ऊपर, लिटिल पाकिस्तान में, और आज बहुत फ़ख्र है मुझे पाकिस्तानी अमेरिकन होने के नाते से कि आज इतनी टैलेंट देखने को मिला। आज का जो इवेंट था वो हमने ऑनर किया है 9/11 और कोविड-19 के हीरोज़ को, और ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ पेस, ब्रुकलिन एमर्ज, पाल्स एंड MOS की वजह से। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट पाकिस्तान की डिफरेंट स्टेट से जो हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने ड्यूरिंग कोविड-19 और 9/11 में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनको हमने ऑनर किया है। बरसी के मौके पर कोनी आइलैंड एवेन्यू पर तारीख में पहली बार लेजर लाइट लगाई गई, जिनसे निकलने वाली रोशनियों की बीम ने फजा में 5000 फुट तक ट्विन टावर्स की शबीह बनाई, जो कि मीलों दूर से देखी जा सकती थी। तकरीब में US आर्मी, नेशनल गार्ड्स, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और अस्पतालों और मेडिकल के शोबों में काम करने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन जिन्होंने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी को हीरोज करार दिया गया और उन्हें खसूसी अवार्ड्स भी पेश किए गए। इस तकरीब में 9/11 के हीरोज की खिदमत को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर सानिया 9/11 की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई और जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती की गई। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, न्यूयॉर्क। कातलूनिया के कौमी दिन के मौके पर हर साल की तरह कोई बड़ी तकरीब तो मुनक्किद नहीं हो सकी, मगर अहम शख्सियात ने 1714 के हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी दी और फूल भी रखे। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। कातलूनिया के कौमी दिन के मौके पर हर साल की तरह कोई बड़ी तकरीब तो मुनक्किद ना हो सकी, मगर अहम शख्सियात ने 1714 के हीरोज की यादगार पर हाजिरी दी और फूल रखे। कातालान रहनुमा राफेल कासानोवा की यादगार पर सदर कातालूनिया किम तोरा, नायब सदर कातालूनिया, स्पीकर सूबाई असम्बली, मेयर बार्सिलोना समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। बार्सिलोना के अलावा दूर दराज के कातालान इलाकों में भी मुख्तलिफ छोटी बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया गया था, जिसमें शुरका ने मास्क के साथ समाजी फासला बरकरार रखते हुए शिरकत की। 2012 के बाद ये पहला मौका था कि कातालान आज़ादी पसंदों ने इस मौके पर बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का एहतमाम नहीं किया था, जिनमें आमतौर पर लाखों की तादाद में लोग शरीक होते रहे हैं। अलबत्ता कातालान आज़ादी पसंदों ने दियागोनाल और पासाज दे ग्रासियस में घरों का फर्नीचर और कंटेनर सड़कों पर लाकर रख दिए और सड़कों को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुजाहिरीन ने कातालूनिया के झंडे उठा रखे थे और वो समाजी फासले का ख्याल रखते हुए तालियां बजाकर स्पेन हुकूमत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारेबाजी करते रहे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उधर जलावतन कतालान सदर पुइगदेमोंट के आबाई गांव में भी कौमी दिन के हवाले से तकरीबात मुनक्किद की गईं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मजीद खबरें भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन मियां तारिक जावेद का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जा के खात्मे के लिए पाकिस्तान में खसूसी अदालतें कायम की जाएं। उन्होंने नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुम्मन से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने तंजीम साजी की, POC की, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की, और POC के क्या अगराज़ व मकासद हैं और ये अब तक किन ममालिक तक पहुँच चुकी है, कितने ममालिक तक पहुँच चुकी है। जी मियां साहब। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि ये पहली तंजीम है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल
जो इस वक्त 87 कंट्रीज़ में जिसकी तंजीमें कायम हो चुकी हैं, चैप्टर बन चुके हैं। कई मुल्कों में हमारी पूरी तंजीमें फ़ाल हैं और कहीं पे हमारे स्पोक पर्सन काम कर रहे हैं। तो ये पहली तंजीम है जो इंटरनेशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पहली दफ़ा एक ऐसी नेटवर्किंग के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं जहाँ पे अब हर मुल्क में जिस तरह के भी मसाइल है हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी तंजीम इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि अब उसको संभालने के लिए हमें अपने हेड ऑफिस में जो मुलाजमीन है उनको हायर करना पड़ रहा है। ये सब ये तंजीम बनाने का मकसद क्या था? ये तंजीम बनाने का मकसद है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आई है उसने ATM मशीन की तरह यूज़ किया है। तो मैं 40 साल से पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने बड़ा काम किया है सियासी पार्टियों में, PTI में, पीपल्स पार्टी में, लेकिन मैंने देखा कि एंड ऑफ द डे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल किसी पार्टी ने भी हल नहीं किए। इसलिए हमें अपनी जंग लड़ने के लिए, अपने हकूक़ लेने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जिसमें पूरी दुनिया की नुमाइंदगी हो, और उस पूरी दुनिया की नुमाइंदगी को इकट्ठा करने का जो टाइम है वो मुझे कोरोना में मिल गया। और वो ये तंजीम मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 5 महीने के अंदर मैंने इसका सेटअप कैम किया है। और ये पाकिस्तान के अंदर हम इसके ऊपर जो बाकायदा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट के मेंबरान से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का या स्पेशल सीट्स का हक दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देने का, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, उस पर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट की जाए ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हकीकी नुमाइंदे चुन सकें। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं, हर मुल्क के अलग अलग मसाइल हैं, उसको हम 1 बाय 1 एड्रेस करते जाएंगे। इस टाइम आपके पास कितने मुल्कों की जो ओहदेदारान हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं और अपने मसाइल जो आपके तक पहुंचा रहे हैं, और बेसिक मसाइल क्या हैं? इस वक्त तो हमारे पास 87 मुल्कों के ओहदेदारान हैं, और बेसिक मसाइल जो आप पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा मसला जो लोगों का हुआ है कब्ज़ा ग्रुप का। हर बंदे की प्रॉपर्टी किसी के बहन भाई ने कब्ज़ा किया हुआ है या कब्ज़ा माफिया ने किया हुआ है। तो मेरे प्लेटफार्म से ये मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर स्पीडी कोडें बनाई जाएँ, कोर्ट्स बनाई जाए जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केस को हैंडल करें। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कॉमन मसला है हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कि उसके घर के ऊपर, उसके प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है, उस कब्ज़े को हमने छुड़ाना है और हमने इसके ऊपर काम करना है। मियां साहब, क्या आपका कोई फ्यूचर में ऐसा तो नहीं कि आप इस तंजीम से आप कोई सियासी मकासद लें या सियासी तंजीम बना दें इसको? देखें, मैं क्योंकि एक सियासी वर्कर हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए काम किया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम हुकूमत पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालबे ना मंजूर करा सके, अगर उन्होंने हमें सीरियस ना लिया, तो वाई नॉट, कोई मसला नहीं है, हम जाके एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम से हम एक सियासी जमात रजिस्टर करेंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के इलेक्शन के प्रोसेस में जाएंगे। क्योंकि फिर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से किसी सियासी पार्टी को फंडिंग नहीं होगी, क्योंकि फिर वो अपनी पार्टी को फंडिंग करेंगे, अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। तालीम किसी भी माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, जबकि उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। ऐसा ही एक उस्ताद सऊदी अरब में है जिसने अपने डायलिसिस के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेकर उस्ताद होने का हक अदा कर दिया। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में खालिद आकाश नामी टीचर अस्पताल में डायलिसिस के लिए मौजूद है, लेकिन वो अपने फर्ज से गाफिल नहीं है और तलबा को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ा रहा है। खालिद आकाश ने बताया कि वो गुज़श्ता कई सालों से गुर्दों के अमराज में मुब्तला है। अस्पताल से ऑनलाइन क्लासेस के दौरान तलबा कुरान पाक की किरात करते रहे और जहाँ वो गलती करते मैं उनकी इस्लाह भी किए जाता। टोरंटो की मारूफ कारोबारी शख्सियत वकास गोंदल पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम कनाडा के सदर मुंतखब हो गए। कम्युनिटी ने वकास गोंदल को जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की। टोरंटो की मारूफ कारोबारी समाजी शख्सियत वकास गोंदल गुज़श्ता 20 साल से हफ्त रोज़ा और 2 टाइम के मैनेजिंग एडिटर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने और मुख्तलिफ मराहल पर उनके मसाइल हल करने में पेश रहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जायदाद पर कब्जे और दीगर कानूनी मसाइल के हवाले से भी मदद फराहम करते हैं। पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम कनाडा
کے بانی چودھری محمد اعظم گوندل، سرپرست اعلیٰ ساجد تارڑ، چیئرمین شاہد رضا رانجھا نے وقاص گوندل کا اوورسیز فورم میں خیر مقدم کیا ہے، جبکہ کمیونٹی نے انہیں ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ مزید خبریں بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ بین الاقوامی حلقے سے یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل سے مکمل تعلقات قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلسطین، ایران، ترکی اور حماس نے شدید مذمت کی ہے، اور فلسطینی اتھارٹی نے بحرین سے احتجاجاً مندوب واپس بلا لیا، جبکہ امریکہ، مصر، متحدہ عرب امارات نے اس کا خیر مقدم کیا۔ متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور عرب ملک بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں UAE حکام کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ امریکہ، اسرائیل اور بحرین کے مشترکہ بیان کے مطابق صدر ٹرمپ کی نیتن یاہو اور شاہ حماد بن عیسیٰ سے گفتگو کے بعد دونوں ممالک میں معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر نے ٹویٹ میں لکھا، دو عظیم دوست اسرائیل اور بحرین امن معاہدے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بحرین کے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے اعلان کی فلسطینی اتھارٹی نے مذمت کرتے ہوئے بحرین سے احتجاجاً اپنا مندوب واپس بلا لیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے بحرین کے اقدام کو مقبوضہ بیت المقدس، مسجد اقصی اور مسئلہ فلسطین سے غداری قرار دیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ بحرین نے ایک اسلامی مقصد اور فلسطینی عوام کو دھوکہ دیا۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس سے اسرائیل کو شہ ملے گی۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات اور مصر نے معاہدے کو خوشائند قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔